ان کو ہوش آ گئی تو عرفات کے میدان میں جبل رہبت پر حضرت حوا اور حضرت آدم فرسٹ ٹائم زمین پر ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، ایک دوسرے سے معرفت ہو گئی. اسی نسبت سے وہ جگہ عرفات نے پہچانی گئی جگہ. آدم اور حوا اسی جگہ پہچانے گئے تو اللہ نے قیامت کی صبح تک جو کوئی اولاد آدم مومن احرام کی حالت میں 9 تاریخ کو یہ میدان میں قدم رکھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. تو یہ حج کرنے گیا کیا پاڑا دوڑنے گیا؟ نسبت عرفات میں گئے تو آدم کو یاد کر، ان کے صدقے میں بخشا گیا. مزدلفہ میں آ جاؤ، وہاں بھی بخشا گیا ہے کیا نہیں بات؟ تو ہمیں نسبتوں پہ جینے والے میرے آقا بڑے کمال والے، بندیاں کا بھی ذرا اپنے چاہنے والوں کا بھی ذرا امتحان لیتے تھے. حج کر کو گئے سرکار، مینا کے مقام پر گئے، اپنے عاشقوں کو صحابہ کو پوچھ رہی آج یہ کون سا مہینہ ہے باقری؟ صحابہ حیران ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، حج کر کو آ رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ سے مینا کو آئے ہیں، مینا کو آتے سو حج کے دن آمیں چھو، پھر سرکار یہ کون سا مہینہ کرے نا با. صحابہ بھی سمجھ گئے یہ کوئی کیفیت بدلی ہوئی گئی. تو صحابہ کیا بولے؟ معلوم رکھو بھی کیا بول رہی ہیں، ان کو معلوم یہ مینا کا تو نہیں بول رہی، کیا بول رہی ہیں؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا سرکار یہ کون سا مہینہ ہے. بات حضور پوچھ رہی یہ جگہ کون سی؟ بات پہلے تو مہینہ پوچھی، یہ جگہ کون سی جو ہم کھڑے ہیں؟ معلوم تھا صحابہ کو یہ مینا ہے، مگر صحابہ بولے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا سرکار یہ کون سی جگہ ہے. اور سامنے کون سا گوندی کھڑا ہے مکے کے بارے میں؟ صحابہ بولے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا سرکار. معلوم رکھو بھی انجان بن رہی، توجہ دینا مجھے ہم. تو بعد میں حضور ہی بولے کیا بات تم نے معلوم نہیں کیا بھائی یہ مہینہ حج کا ہے؟ معلوم تھا سرکار. کیا بات تم نے معلوم نہیں یہ مینا ہے؟ معلوم تھا. کیا تم نے معلوم نہیں شہر مکہ ہے؟ معلوم تھا. پھر کیوں نہیں بولے؟ تو صحابہ کیا بول رہی یا رسول اللہ ہمیں سب معلوم تھا مگر ایک نہیں معلوم تھا. کیا باری معلوم تھا؟ سب معلوم تھا مگر حضور کی پوچھنے کا منشا نہیں معلوم تھا. تو سب کچھ معلوم تھا مگر آقا کے پوچھنے کا منشا نہیں معلوم تھا. ارادے مصطفیٰ کیا ہے، کیوں سرکار پوچھ رہی یہ نہیں معلوم تھا، باقی سب معلوم تھا ہے کہ نہیں بات؟ تو اسی طرح بات جیسی چیزیں رہتے ہیں، جان کو بھی ہمیں انجان بننا. بات جگہ نہیں معلوم رہے تو نہیں چکنا ہے کہ نہیں بات؟ معلوم رہا تو بات جگہ ادب کی جگہ رہے تو معلوم نہیں کرنا. ادب کی چیز بتا رہا ہوں میں، ہے نا؟ بات جگہ ادب لازم ہوتا ہے. تو ایسی ایسی چیزیں ہوئی سو ہیں ان نسبتاں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آقا اپنے چاہنے والوں کو بعض اوقات امتحان بھی لیتے تھے. وہ صحابہ ہمیں سبق دی کیا بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، کیا تجھے معلوم رہتے بھی اکڑنا کو ادب میں رہو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بعض اوقات بزرگان جان کو بھی انجان بنتے ہیں. بعض بزرگوں کو معلوم آنے والا حضرت مجھے دعا کرو گا تو ان کو معلوم رہتا ہے انہیں مرتاب کرتا ہوں، معلوم رکھو بولتے انہیں مرتا کرتا ہوں، میرا مرتا بولتے بھی گھبرا ہوں گا، دیکھیں گے لے بات ہے نہیں کیا بات. چند چیزیں بول رہا ہوں میں تم نا، معلوم رکھو بھی انجان بنتے بزرگان سے رہے گولیاں کھاتے شوگر بی پی. ایک جنا بولا حضرت اتنے بڑے بزرگ سر کو ہاتھ رکھے تو درد بھی جاتا، بیماری بھی جاتی ہے، سانپ کاٹا سے بھی جاتا، بچھو کاٹا سے بھی جاتا، انہوں کیا بولے ہو جاتا، دعا کر کو پانی پلا تو سب بیماریاں جا رہی ہیں. پھر انہوں کئی کو اپنا علاج نہیں کر لے رہی. یہاں تک ایک بزرگ مردے کو زندہ بھی کرتے، ٹھوکر مارے اٹھ گیا. ارے تینوں مردے کو زندہ کرنے کی طاقت رکھنے والے دوا کئی کو کھا رہی،
गोलियां कई को खा रही। सुन बा, उनको मालूम मैं दुआ कर लिया तो बीमारी जाती मालूम, मैं कई को दुआ कर लूं, ये बीमारी कौन दिया उसे मालूम नहीं क्या। जो भी बीमारी अल्लाह की मर्जी से, शिफा देने वाला अल्लाह। इन कई को बोलेंगे अल्लाह मुझे शफा कर रखा, तो तेरे मेरे को भरोसा नहीं, क्या बताऊं। नहीं मांगते बुजुर्ग, तकलीफ है तो तकलीफ को दूर कर रखत नहीं बोलते। उन्हें क्या बोलते, तकलीफ उसकी नहीं सो, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मुझे बुखार कैसा आई। तू शफा करता तो कर ले, नहीं किया तो ताकत दे बर्दाश्त करने की कदे। ठीक है नहीं बा। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी ने क्या बा, जिस्म में पूरे जिस्म फोड़े फुंसी हो गए, कभी बीमार, कभी दुआ नहीं करे अल्लाह मुझे बीमारी को अच्छा कर दे। तो गाँव वाले सब नको, सब तो बाहर जाओ गए, गाँव के बाहर भी आए, सब रहे इम्तिहान, इतना दुआ करते अल्लाह ये पूरे जिस्म में तो क्या आती भी कर ले, मगर दो चीज की मैं भीख मांग रहा हूँ अल्लाह, क्या वो आंख और जुबान, ये दो सलामत रहने अल्लाह। कई को आंख से तेरा दीदार कर सकूं, जुबान से तेरा जिक्र कर सकूं। तो फिर आखिर अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का इम्तिहान हुआ, तो अल्लाह बोला अय्यूब ठीक है, तुम्हें फला कुएं में जाको गुस्ल कर लो। क्या वो कुएं में जाको पानी ना तो पूरी बीमारी गई, समझ रही। फिर बीमारी देने वाला अल्लाह, शफा भी अल्लाह करता था नहीं, अल्लाह शफा हो जाकर बोला तो शफा नहीं होता था, फिर वो पानी के पास ही क्यों भेजा, है नहीं, पानी के पास भेजा क्या नहीं, तो पानी में गुस्ल करे नहाएगा तो बीमारी गई। कुरान के किस्से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा जबा अंबिया हो या औलिया नबी के सदक़े में उन्होंने बीमारियां बने तो डायरेक्ट अल्लाह तो अच्छा कर रखत बोलते नहीं, निस्बता में चले जाते। दरगाह में गया, ऊदी खाया, बीमारी गई। बोल दूंगा किसे तो बिच्छू काटा करना, इन्हें कहां जा रहा है, इंजेक्शन, नर्सिंग होम को भाग रहा है। अब एक जने बिच्छू काटा, कहां जा रहा है, बहरुल की दरगाह में गया, कई को वहां जा रहा है, वहां की ऊदी लगा तो जहर ज्यादा आता, उन्हें क्या बोलता, इंजेक्शन करा तो जहर ज्यादा आता, उसे भरोसा इंजेक्शन को, इसे भरोसा वूदी को, ना वूदी अच्छा करती ना इंजेक्शन अच्छा करता। निस्बत वूदी लगाया, क्यों, सरकार की निस्बत से अल्लाह उसने वो शफा दिया, जहर उतर गया। है क्या नहीं बात। याकूब अलैहिस्सलाम रो रो को आंखें गए, है नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा दुआ कर सो अल्लाह मेरे आंखें अच्छे कर बोल सकते नहीं बोले, कि अल्लाह हुक्म करा, क्या बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम के, है ना, उनके पहने हुए जुब्बे को, कमीज को हुक्म करा कि आंखों को लगाओ, तो आंखों को लगाने से एक नबी की बीनाई आ गई, है क्या नहीं। तो निस्बत है क्या नहीं, एक नबी के जुब्बे की निस्बत से कोई ही बीनाई आ सकती है, तो उसी तरह बुजुर्गों के तबरुका से कोई भी चीजें वापस आ सकती है क्या नहीं। तो मुर्दे को जिंदा करने वाला दवा कहीं को खा रहा है, तो दवा खाना नबी की सुन्नत है। तो इन्हें लाश को सोचता मैं क्या कि मारिफत के स्टेज पर हूँ, अल्लाह को देखो हूँ, अल्लाह मुझे बीमार बनाया, अल्लाह शफा करें दे, उतने स्टेज पर कहीं को जाना, नबी की सुन्नत को अपना लेंगे, बोल को शरीयत में आको गोली खाता, दवा खाना शरीयत है, सुन्नत मुस्तफा है नहीं दोस्तों। तो लिहाजा याद रखो, हमें अहले सुन्नतुल जमात वाले, निस्बत पे जीने वाले, मालूम हो रहा है क्या बात, समझ में आ रहा नहीं। पहले तो अकीदा दुरुस्त कर लो, समय कैसा कैसा होना तो हमारा का तो है। और वली में वो ताकत अल्लाह देता है, देखिए कैसे कैसे बुजुर्ग गुजरी यार, कैसे कैसे गुजरी। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली, सिलसिले नक्शबंदिया के दिल्ली में जिनकी मजार है, उनके पास थोड़े मेहमान आए, गेस्ट, उनके घर में क्या स्टॉक नहीं था। एक उनका मुरीद था बेकरी वाला नान भाई, उन्हें लाखों रोटे गीटे मेहमान खिलाया। हजरत को जरा क्या रहे ने मेरे मेहमान की खिदमत करा, बोल बा
तुझे क्या होना बोल रहे, तो क्या चाहता बोल बा, मांग बा, क्या मांगता आ गए। अब उन्हें भी क्या मांगना, बड़े सोच समझ को मांगा। हजरत क्या बात, तुझे क्या मांगता मांगो, कहना हो। मैं बोला तो मुझे तुम्हारे जैसा बनाओ गया। तुम्हारी जैसा बनाओ हजरत। तुम्हें बोले तो क्या तुम मांगो, तो ये मांग रहे तुम्हारे जैसा मुझे बनाओ। अरे इसकी मैं बोल तो दिया, क्या करना, चल बा अंदर के। अंदर बुला ले जाको। तसव्वुफ की इस्तिलाह में इसे बोलते तवज्जे इत्तेहादी। ऐसी तवज्जे कर दिए, ऐसा रंग चढ़ा दिए, ऐसा रंग चढ़ा दिए कि चंद घंटों के बाद कमरे से बाहर निकले तो दोनों की एक ही सूरत हो गई है, दोनों की एक ही शक्ल शबाहत हो गई है। मगर फर्क क्या रहे था कि पीर होश में था, मुरीद जोश में झूम रहा। बर्दाश्त नहीं कर सका मुरीद, चंद दिन के बाद इंतकाल हो गया। तो जब सरकार हैदर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने तवज्जे से अपना रंग चढ़ा सकते हैं चंद घंटों में, तब आइएगा बारगाह मुस्तफा में, गारे सूर में, हिजरत की रात गारे सूर। गारे सूर में कौन कौन है बा? सिख हुजूर हैं और सिद्दीक अकबर। तीसरा कौन तो है क्या? दो छह। सिद्दीक अकबर घबरा रही, कुफार ऊपर जा रहे हैं, कुफार आजू बाजू से देख रही न था। हुजूर क्या बोले? ला तहज़न अल्लाहु मअना, ऐ सिद्दीक मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। कब ये बात बोले हुजूर, सिद्दीक अकबर को इत्मीनान हुआ। इत्मीनान कब्रे होता का तो देखे तो इत्मीनान आता, सुने तो नहीं आता। इत्मीनान कब आता? देखने के बाद। तो क्या देखे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? 3 दिन सिर्फ हुजूर को देखा और हुजूर सिद्दीक अकबर को देख रहे थे। 3 दिन में कोई दूसरा नहीं था, हजरत सिद्दीक अकबर सिर्फ हुजूर ही को देख रहे थे और 3 दिन हुजूर सिद्दीक अकबर ही को देख रहे थे। जब हजरत बाकी बिल्ला चंद घंटों में अपना रंग चढ़ा दिए तो मेरा महबूब 3 दिन में सिद्दीक पर क्या नहीं चढ़ाया होगा। 3 दिन है ना, प्यारे आका देखते रहे, तवज्जे करते रहे, सिद्दीक अकबर उनको घूरते रहे, उनकी सोहबत में रहे, क्या नहीं देखा होगा, है ना। तो हुजूर पर होने वाली तजल्लियात को देख लिया था जब सिद्दीक अकबर को इत्मीनान हुआ था। है क्या दोस्तों बुजुर्गों,